Good afternoon to all of you. So by today we will complete the environment and ecology. Your sir will be most happy. Yeah, so yesterday up to where we have discussed యాక్సిస్ అయిపోయింది ఇది. అండ్ దెన్ పీపుల్స్ బయోడైవర్సిటీ రిజిస్టర్స్. సో అండర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ లోకల్ బయోలాజికల్ resources. So whatever the biological aspects located in a particular region, all they will be documented. I hope all of you know about the documentation. Documentation అంటే ఏంటి? రికార్డింగ్. సో ఏమేమి ఉన్నాయో మొత్తం నోట్ డౌన్ చేసుకోవటం. నౌవేడేస్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ డిజిటల్ డాక్యుమెంటేషన్. సో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద పేపర్స్. నెక్స్ట్ రికార్డ్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్. See, if you observe, most of the time we are coming across traditional knowledge in biodiversity. So what is the reason? Traditional knowledge is very important because it is the main key for sustainable usage. అదే మోడర్న్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మొత్తం ఒకసారి లేపుతాం. సో ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ మీన్స్ slowly we will consume. Next, it is prepared by BMCs and community based conservation tool. This is next, protected knowledge and biopiracy. Yesterday we have discussed about the biopiracy. So this prevents misappropriation of traditional knowledge. Traditional knowledge ని కూడా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. అట్లా అప్డేట్ చేస్తే మళ్ళీ మొత్తం పోతాయి. నెక్స్ట్, mandatory approvals before the commercialization. They must get the approval from the required authority. Next, protects rights of indigenous and local community. What is indigenous? Indigenous tools, indigenous weapons. Particular country, particular region, particular locality, it is called as indigenous. Next, penalties and offences. The violations punishable with imprisonment up to 5 years. ఒకసారి లోపలికి వెళ్తే బయటకు రావటం ఉండదు. సో వీటికి బెయిల్ కూడా ఏముండవు. ఈ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ కింద, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ కింద, వీటి కింద సో యూ విల్ నాట్ గెట్ ది బెయిల్ ఆల్సో. నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్. అమ్మాయిల గదిలో ఇచ్చిన అంతే. ఏడే ఈనేడే రైట్. నెక్స్ట్, అఫెన్సెస్ బై కంపెనీస్ కవర్డ్. నెక్స్ట్, సో ఫైనలీ in 2023 the government again have done some amendment. Yesterday also if you observe there is amendment for the Wildlife Conservation Act in 2022. That means according to the changing needs we are making some. ఇప్పుడు నీ గురించి డిస్కస్ చేసాం యాక్ట్స్ వస్తే. So the key features are simplified compliance for Ayush and traditional medicine. Ayush అంటే ఏంటి? వెరీ గుడ్. ఆయుర్వేద, యోగా, యునాని, సిద్ధ, హోమియోపతి. సో ఆయుర్వేద, యోగా, యునాని అండ్ దెన్ సిద్ధ, ఫైనల్లీ homeopathy. See, homeopathy is also effective, but particularly diseases related to nose. ఎవరికన్నా సైనస్ కానీ లేకపోతే నాసల్ బ్లాకేజెస్ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వచ్చారయ్యా
నాకు తెలుసు బయట రంగాల్లో తెలిసిపోయింది మనకి. అల్లోపతి కంటే ఇది ఏం పర్లేదులే, రమ్మని ఇక్కడ కూర్చోమని చెప్తా. అన్ని పద్దాకులు ఎందుకు అటు ఇటు తిప్పి మిరకాయ పట్టేసింది. సో హోమియోపతి నాసల్ రిలేటెడ్, నాసల్ లంగ్స్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ కూడా హోమియోపతిలో బాగా పనిచేస్తాయి. వాట్ ఆర్ దీస్ జనరల్ మెడిసిన్ వీఆర్ యూజింగ్? దాన్ని ఏమంటాం? దీన్ని హోమియోపతి అంటాం, దీన్ని అల్లోపతి. నాకు నేనే పతి అంటున్నాడు ఆయన. నెక్స్ట్, సో దిస్ విల్ రెడ్యూస్ క్రిమినల్ penalties, introduced civil penalties. So previously anyone have crossed the line, they are booked under criminal penalties. Now they have converted them into civil penalties. Now they will get the bail. Next, promotes cases of doing business and clarified benefit sharing provisions. Next, finally, relationship with other laws. Complements Wildlife Protection Act 1972, then with Forest Conservation Act, and finally Environmental Protection Act 1986. Yeah, so note down. రాసుకోండి. ఏదైనా కానీ కంట్రోల్లో ఉంటే నేను చెప్పా కదా, లిమిటెడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్. సో మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తా. ఒక రాజుగారు దగ్గరికి ఒక పేదవాడు వెళ్ళాడంట. వెళ్ళి, సార్ నాకు బాగా అసలు ఏమీ లేవు డబ్బులు, కొంచెం ఏమన్నా కల్పించండి అంటే, సరే నువ్వు పోరా, ఎంత దూరం అయితే వెళ్తావో అంత దూరం వరకు నీకు ల్యాండ్ ఇచ్చా, కానీ నువ్వు మధ్యాహ్నం కల్లా తిరిగి రావాలి. సో వీడు కకృతిలో నంబర్ 1, కకృతి కమండలం అంటాను కదా. సో మధ్యాహ్నం దాకా వెళ్ళాడు. ముందే ఆయన టార్గెట్ పెట్టుకున్నాడు, 1 వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసేద్దాం సాయంత్రం అయిపోయేలోపు అని చెప్పి అని పెట్టుకున్నాడు. ఇంకా ఆశ తీరదు కదా. సో 1 ఆగిపోవాల్సింది 2 దాకా వెళ్ళాడు. ఏముందో తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్దామని 2 కాస్త 3, 3 కాస్త 4, తిరిగి వచ్చేసరికి సాయంత్రం అయిపోయింది. ఇంకేమన్నా వచ్చిద్దా? అంతే. సో కాబట్టి కకృతి పడకూడదు, మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు తీసుకోవాలి. అతి ఎప్పుడైనా అనర్థం, అతి ప్రేమ్ చూడు, అసలు ప్రేమ్ ఆయన పైన ఆయన చేసుకుంటూ చదువుకుంటూ ఉంటాడు. అట్లా అనిపిస్తుంది, అంతేనా? ఏనయ్యందో ఫోన్ తీసి జేబులు పెట్టాడు చూడు. లేటెస్ట్ మోడల్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఫోన్ తెచ్చాడు.
మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు ప్రేమ్? డాక్టర్. ఎక్కడ? మంచిర్యాల. అంటే స్పెషలిస్టా లేకపోతే జనరల్ ఫిజిషియన్? అంటే ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఆ టైంలో ఇక అదే బాగా ఎక్కువలే. ఓకే, ఓన్ హాస్పిటల్ ఉంది. పెద్దదైన హాస్పిటల్ లేకపోతే మీడియం సైజా? మీడియం. ఎలాంటి ఎవరన్నా హెల్త్ బాగోకపోతే మంచిర్యాలకి. సో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇది బాగా అడ్వర్టైజ్ చేస్తుంది ఆయుష్ని. చేయకపోయినా సర్టిఫికెట్ అయితే వస్తుంది. సో దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ప్రాక్టీస్. ఇలా బొందలే, అట్లాగని చెప్పలేం. వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన గవర్నమెంట్ ఏమన్నా యాక్షన్ తీసుకుంటుందా? తీసుకోదు కదా. మరి అయిపోయింది. అదే ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లను అయితే ప్రొటెస్ట్ చేసి వాళ్ళని లోపల వేయించేయచ్చు. యోగాతో కూడా రోగాలు తగ్గుతాయి అన్నమాట. యోగా తెలుసు కదా, ఎవరైనా చేస్తారా యోగా? అదే వినయ్ చేస్తాడు రెగ్యులర్గా, గాల్లో ఎగురుతాడు ఇట్లా చేస్తా అదే పీల్చినప్పుడు గాల్లోకి వెళ్తాడు, వదిలినప్పుడు కింద నేల మీద ఉంటాడు.
Yoga means it is also called as naturopathy. నువ్వు ఇంకా రాలేదు, నోట్స్ కంప్లీట్ చేయలే. చేయబాగు, సిలబస్ అయిపోయిందాక చేయు. అన్నాడు కదా మీ వాడు రాకేష్ దగ్గర తీసుకుంటే సరిపోతుంది నోట్స్. జరగైనా చూడు ఏమంటున్నాడు, అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుంటాం సార్ నోట్స్ అంటున్నాడు. ఏంది నుంచున్నప్పుడు ఏంది స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే నెక్స్ట్. ఓకే డన్. So then India and global biodiversity governance, active role in CBD negotiations. What is CBD? అమ్మా ఎవరో ఒకళ్ళు కాసేపు ఏమ్మా కాసేపు నువ్వు ఎవరో ఒకళ్ళు అయితే మొత్తానికి అందిస్తూ ఉంటారు. యా. సో కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేషన్ రిలేటెడ్ టు వాట్? డెవలపింగ్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. సో డెవలపింగ్ అండ్ డెవలప్డ్, always there must be difference between these two, because already developed countries are far developed, potentiality is less, whereas coming to the developing countries there is more potentiality. Next, alignment with Nagoya Protocol on ABS. ABS means ABS amendment of तीन no sir तीन ఆయన కనిపెడుతున్నాడు, ఆగండి. దొరికిందా మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్లో? రెగ్యులర్గా రివిజన్ చేస్తే ఎక్కడ ఏమన్నాయో తెలుస్తాయి. సర్లే తర్వాత దొరికిద్ది. చెప్పాయి ఆయనకేందో. ఇదే సో అప్పుడప్పుడు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు కదా, రీజన్ తెలిసింది నాకు. లేట్గా వచ్చాడా? ఎక్కడికి? ఓకే, నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ యాక్షన్ ప్లాన్ NBAP. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రెంగ్త్స్ ఆఫ్ ది యాక్ట్? స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీ participation, because these are provided based upon the localities. Just now I have discussed indigenous. So all the documentation is done based upon the local regions. Next, legal protection against the biopiracy and decentralized institutional structure. What is decentralization? Division of powers. So have you gone through the local bodies in polity? Which articles and which schedule deals with that? And tell me some examples of local administrative bodies. అయిపోయింది, నువ్వు యోగా చేస్తా కూర్చో. యోగా చేస్తా కూర్చుంటే ఉన్న టైం అంతా అయిపోయింది. రైట్. నెక్స్ట్, లిమిటేషన్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్. పాలిటీ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. ఇవి నిద్రలో లేపి అడిగినా సరే చెప్పాలి.
ఏంటవి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా సబ్జెక్ట్ నేను రాసుకుంటా. నెక్స్ట్ పాలిటీ, నెక్స్ట్ మోడర్న్ హిస్టరీ, మోడర్న్ ఇండియా, నెక్స్ట్ ఎకానమీ, నవేడేస్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ. ఇవన్నీ బేస్. అంటే నువ్వు కాంపిటీషన్లో నిలబడటానికి, కాంపిటీషన్లో ఉన్నావో లేదో తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఇవి. ఇవి ఉంటే కొంచెం కాంపిటీషన్ ఫస్ట్ వస్తామని కాదు, ఫస్ట్ వస్తావు సర్వీస్ వస్తుందని కాదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టే ఇన్ ద కాంపిటీషన్, యూ మస్ట్ బీ థరో విత్ ఆల్ బేసిక్స్ ఆఫ్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్. సో జాగ్రఫీ, పాలిటీ, ఎకానమీ, మోడర్న్ ఇండియా, ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ. సో దీనిలో పర్టికులర్గా డెఫినేషన్స్ అండ్ యాక్ట్స్, టర్మినాలజీ, ఇవి చాలు, ఇవే గుర్తుండవు. సో ఇస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీటితో పాటు ఇంకేమైనా చదవాలి మీరు? కరెంట్ అఫైర్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ రెగ్యులర్ బేసిస్. అట్లీస్ట్ 1 hour అన్న టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారా? చెయ్యం, రివిజన్ చేయం, కరెంట్ అఫైర్స్ చదవం. రాకేష్ చూడండి అన్నీ చేస్తా కూడా టైం ఎట్లాగో మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాడు. అదే మరి ఎట్లా ఉండాలి. సో కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ. లాస్ట్లో మ్యాగజైన్ వచ్చింది కదా, మ్యాగజైన్ మొత్తం చదువుదాం అనుకుంటే అంతే ఉంటుంది. 10 రోజులు అన్నం ఒకటే రోజు తింటారా? తింటాడంట ఆయన. తింటే ఏమైంది? ఇండైజెషన్. సేమ్ హియర్ ఆల్సో యూ కాంట్ ప్రాసెస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. Right, next, limitations and challenges. The implementation gaps at local level, low awareness among the stakeholders, and balancing conservation with the development. This is very very important. It is very difficult. What is development? Overall development. When a particular region will develop, growth. So that means goods, production of goods and services. Remember always one thing, everything depends upon the secondary economical activities. If secondary economical activities are very strong, that means industries and manufacturing units are very strong. Obviously, I already told you, in developed countries, I remember about the 3 economical activities: primary, secondary, tertiary. వీటిల్లో ఇండియాలో ప్రైమరీ ఎంతమంది ఉన్నారు? మోర్ దాన్ 60% మొత్తం ప్రైమరీలో ఉన్నారు. సెకండరీలో 10 to 15%. మిగతా దీంట్లో ఎక్కువ ఉన్నారు, మళ్ళీ 25 దాకా ఉన్నారు. అదే ఇది ఇండియా సగత. అదే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ప్రైమరీ జస్ట్ 5%, సెకండరీ 60%, టెర్షరీ సేమ్ ఇంకింత, మిగిలిందే ఒక 30% ఉంటారు. డిఫరెన్స్ చూడండి. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ డెవలప్డ్ కంట్రీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద secondary economical activities. If there is secondary economical activity is not active, then what about the tertiary economical activities? They will collapse. రెసిషన్ వస్తుంది చూడండి. రెసిషన్ అంటే ఏంటి? ఐటీ రెసిషన్. జాబులన్నీ పోతూ ఉంటాయి. ఎందుకు పోతున్నాయి జాబులు? ప్రాజెక్ట్ లేదు. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? ప్రాజెక్ట్ ఎవరిస్తారు నీకు? గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా? తెచ్చుకోయా, వెళ్ళి అక్కడ నుంచో ఇస్తారు. సెక్రటేరియట్కి వెళ్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోక్స్ వ్యాగన్ కారు ఉంది, ఆర్ హోండా కారు ఉంది, వీళ్ళు ఇస్తారు ప్రాజెక్టులు. వీళ్ళ కారుకి ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తే వెంటనే ఈ డీబీఏ, అప్పుడు మేము జాబ్ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేవాళ్ళం. సో ఏమన్నా ప్రాబ్లం రాగానే దానికి రిలేటెడ్ డేటా అంతా మా దగ్గర ఉండేది, క్రాస్ చెక్ చేసి వెంటనే ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్తాం. అదే కారు ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? జాబ్ ఉంటుందా? జాబ్ ఉండదు. సో దట్ మీన్స్ ద సెకండరీ ఎకనామికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ది బేసిస్ ఫర్ టెరిషరీ ఎకనామికల్ యాక్టివిటీస్. సో కమింగ్ టు ప్రైమరీ ఎకనామికల్ యాక్టివిటీస్, ఇంతమంది అవసరంలా ప్రైమరీకి. వేరే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు? 5%. మన దగ్గర 60%. మరి ప్రొడక్షన్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? వాళ్ళే ఇంకా మనకన్నా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ మీన్స్ వాట్?
ఈయనకి 5 మంది చాలు ఆ పని చేయడానికి. అది ఈ పని చేయడానికి 60 మంది కావాలి. మనం రివర్స్లో చేస్తున్నాం. దీనిలోనే 60 మంది పెట్టాం. 60 మంది పెట్టినా కానీ ఎంతమంది పని వర్కౌట్ ఇచ్చేది? 5 మంది చేసే పనే చేసేది. మిగతా బ్యాచ్ అంతా ఏం చేస్తారు? డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎకానమీలో వస్తుంది. వాట్ ఈజ్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్? ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ జీరో. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఫార్మర్ ఉన్నాడు. ఫార్మర్ ఇంట్లో ఫాదర్, మదర్, సన్, డాటర్, రైట్. సో వీళ్ళు నలుగురు వెళ్తారు అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్కి. నలుగురు వెళ్ళినప్పుడు ఏమైతే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో నలుగురు స్టార్ట్ చేస్తారు. కాసేపు ఉన్నాక ఒక వికెట్ పడిపోయింది. డాటర్, నాకు కాళ్ళు నొప్పులు పడుతున్నాయి, చేతులు నొప్పులు పడుతున్నాయి అని చెప్పి వెళ్ళి కూర్చుంటాం. నెక్స్ట్ ఈ బ్యాచ్ రెడీగా ఉంటాడు, ఈడు వెళ్ళిపోతాడు. కాసేపు మదర్ చేస్తారు, తర్వాత మదర్ కూడా వెళ్ళిపోయిద్ది. సో ఫైనల్గా వీళ్ళు ముగ్గురు చేసే పని ఆయన ఒక్కడే చేస్తున్నాడు. సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ పర్టికులర్లీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ది యూ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ ఏ మిషన్ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. సో దానికి ఏమన్నా కొత్తగా ఆలోచించి కొత్తగా ఏమన్నా చేయాలా? అగ్రికల్చర్కి ఏం అవసరంలా. సో దట్స్ వై ఏంటి ఇదంతా మనం ఎటు వెళ్తున్నాం? ఏంటంట కన్జర్వేషన్ విత్ డెవలప్మెంట్. సో డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఇండస్ట్రీస్ కావాలి. ఇండస్ట్రీస్ వస్తే ఏమవుతుంది? డెవలప్మెంట్ ఉంటుందంట. పొల్యూషన్ వస్తుంది. పొల్యూషన్ వస్తే కన్జర్వేషన్ డేంజర్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ద బ్యాలెన్సింగ్ బిట్వీన్ కన్జర్వేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ and it is major crucial part. Next significance of the act: backbone of India's biodiversity governance, and it protects traditional knowledge systems and promotes the sustainable and equitable development. మర్చిపోయి ఇది కూడా చేసేసాను. సిబిడి డెఫినేషన్, ఏబిఎస్ డెఫినేషన్ రాసుకోండి. కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్. పైరసీ అంటే, మూవీ పైరసీ అంటే ఏంటి? సేమ్ యానిమల్స్ని కూడా డూప్లికేట్ చేస్తారు.
అంటే వాళ్ళ జీన్స్ని వాటన్నిటిని తీసుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యుటేషన్స్ చేసి ఫైనల్గా సేమ్ అలా ఉండే యానిమల్నే ఇంకో చోట ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. క్లోనింగ్ అది డిఫరెంట్, అది కొంచెం లీగల్ సైంటిఫిక్గా చేయొచ్చు, దాన్ని బయోపైరసీ అంటాం. సో ఫైనల్లీ దే మైట్ నాట్ బీ సర్వైవ్డ్ ఇన్ దోస్ రీజియన్స్. సో కాబట్టి ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, వీటిని ఇబ్బంది పెట్టడం, వీటిని చంపడం తప్పితే ఏముండదు. లేకపోతే ఇది అయిన తర్వాత నోట్స్ డిక్టేట్ చేస్తారు బయోపైరసీకి. డన్. గ్రాడ్యుయేషన్ ఇది ఎక్కడ చదివావు స్టీఫెన్? ఎస్వి వెంకటేశ్వర తిరుపతి. గ్రాడ్యుయేషను చీరాల. నీదెక్కడ? ప్రేమ్ మంచిర్యాల. గ్రాడ్యుయేషన్ అక్కడే. ఏ గ్రూపు? బిఎస్సి కంప్యూటర్స్. పీజీ చేయలే? గురుకులం. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్? బాబు ఎన్నే పక్కనే. ఏది గ్రూప్ ఏంటి నీది? బీబీఎస్, పీబీఏ, బిజినెస్, వ్యాపారం ఇది. నీదమ్మా? ఎస్వి యూనివర్సిటీ. ఏది? మైక్రోబయాలజీ. గ్రాడ్యుయేషన్? రాజంపేట్. గ్రూపు? బయోటెక్నాలజీ. ఎస్వి యూనివర్సిటీలో బయాలజీ, ఫుడ్ టెక్నాలజీ. నువ్వు ఏదో పీజీ చేయకపోయా? ఓకే.
రైట్, నెక్స్ట్. ఏంది దెబ్బ తగిలింది ఏంది ఇక్కడ? ఇదేంటి ఎంత అయినట్టుంది? పింపుల్. యూత్ తెలుసు కదా, యూత్ అంటే ఎలా ఉంటారా? అయిపోయినట్టుంది ఇక. సో ఓకే, నేను నోట్ డౌన్ బయోపైరసీ. Biopiracy refers to the unauthorized and unethical exploitation of biological resources and traditional knowledge or are the indigenous knowledge of communities by individuals or corporations mainly for commercial profit డబ్బుల కోసం without fair compensation. ఇప్పుడు ఏదో మూవీ వచ్చింది చూడండి, అప్పుడు నితిన్ అను రష్మిక ఉంటుంది, భీష్మలో వాళ్ళు చేసేది అదే, అనెథికల్. సో దట్ కెన్ బి రిగార్డెడ్ యాజ్ బయోపైరసీ. చూసావా నువ్వు భీష్మ? ఎప్పుడు చూసావు? గుర్తుందా? కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా? హీరోయిన్లు గుర్తున్నారా? హీరోయిన్ గుర్తు. సో సేమ్ దానిలో కూడా గుర్తుందో లేదో, ఇదే బయోపైరసీ. వాళ్ళకి సరైన కాంపన్సేషన్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళందరినీ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవన్నీ తీసేసుకొని ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ అని చెప్పి చేస్తామంటారు, ల్యాండ్ తీసేసుకుంటారు, అవన్నీ చేస్తారు. సో ఇట్ ఆల్సో ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ బయోపైరసీ. ఒకసారి డెఫినేషన్ చదవండి 2 సార్లు. గో త్రూ ద డెఫినేషన్. రాకేష్ మళ్ళీ ఆకాశంలోకి చూస్తున్నాడు, ఏంటి ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఎక్కడున్నానని. కంటిన్యూషన్ అర్థమైంది కదా? అనెథికల్గా రిసోర్సెస్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటం. కీ ఫీచర్స్ కూడా రాసుకోండి. It involves genetic resources like
plants, microbes, animals, or tribals. ట్రైబల్స్ను కూడా ట్రైబల్స్కి కూడా మాయ మాటలు చెప్పి ఏందో చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈజ్ ఆఫెన్ లింక్డ్ టు ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్. And generally biopiracy might be done by మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్, ఎంఎన్సీస్ అంటారు చూడండి. ఎంఎన్సీసే దిగేది ఇటువంటి వాటిల్లో. మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీసే. ద కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ బ్రాంచెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ done by generally practiced by multinational companies and which may leads to patents in foreign countries. పేటెంట్ వాళ్ళది మాదంటారు అది. and violates the principles of ఈక్విటీ అండ్ జస్టిస్. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ జస్టిస్ మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే, ఇంకా మళ్ళీ రాకేష్కి మధ్యలో డౌట్ లేకుండా రాకుండా ఉండాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్, ఫస్ట్ వన్ టర్మరిక్ కేస్. వికో టర్మరిక్. టర్మరిక్ అంటే పసుపు, నేను ఎవరికి అంటున్నా. పేటెంట్ యుఎస్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, మేమే అసలు హీలింగ్ అనేది సూపర్ చేస్తుంది, మేము ఫస్ట్ టైం కనిపెట్టారంట. చిన్నప్పటి నుంచి మన ఇళ్ళల్లో చెప్తారు చూడండి, ఎక్కడన్నా కోసుకున్నా దెబ్బ తగిలినా ఇంటికి రాగానే ఫస్ట్ ఏమంటారు, పసుపేరా దాని మీద అంటారు, యాంటీబయాటిక్ ఏ అంటారంట. సో పసుపేమంటున్నారు అంటే ఏంటి, ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ టైం పీరియడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ నో దట్ ద ఇండియన్స్ నోస్ దట్ the turmeric acts as antibiotic and heals the wounds very quickly. ఏం చెప్పాను, టర్మరిక్ కేస్. అండర్ దిస్ యుఎస్ పేటెంటెడ్ టర్మరిక్ ఫర్ wound healing. Then immediately India challenged. తెలుసు కదా, మామూలుగా ఉండదు అంతా. ఇట్లాంటివి అయితే ఛాలెంజ్ చేస్తాం. 50% తారీఫ్ వేస్తే అది ఛాలెంజ్ చేయం, అనుకుండా గుద్దించుకుంటాం. కానీ ఇండియా ఛాలెంజ్డ్ యూజింగ్ ఏన్షియంట్ సాంస్క్రిట్ టెక్స్ట్. సాంస్క్రిట్ కూడా మాదంటే మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు. సాంస్క్రిట్ ఎవరిదే, ఆరియన్స్, ఇండియన్స్. నువ్వేందో ఎటో పోయావు, మొబైల్ ఏందేందో టైప్ చేసుకుని ఏందో చూసుకున్నావు, ఇంకప్పటి నుంచి ఎటో వెళ్ళిపోయినట్టు ఉండవు. ఏన్షియంట్ సాంస్క్రిట్ టెక్స్ట్. అండ్ దెన్ యుఎస్ఏ రివోక్డ్ ఇట్స్ పేటెంట్. లేకపోతే మేమే పిచ్చెక్కిచ్చాను చూసుకోండి ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు. నెక్స్ట్ నీమ్ కేస్. నీమ్ అంటే నిమ్మకాయ అంట, అది నీంబు. వేప చెట్టు కూడా తెలుసుగా మనకు చిన్నప్పటి నుంచి. సో నోట్ ఆన్, ద యూరప్ ఆర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ పేటెంటెడ్ నీమ్ యాజ్ ఫంగిసైడ్. మరి వాళ్ళంతా చేసే బదులు ముందే మనం చేస్తే అయిపోయేదిగా, మనం చెయ్యం. యూరోపియనే. నెక్స్ట్ ఇట్లాగే బాస్మతి రైస్ కూడా వచ్చింది తెలుసా, చెప్తాలే అది కూడా. అయ్యండి మనకెట్టు టైం ఉందా ఇంకా. ఏంటి ఏం చెప్పా, యూరప్ పేటెంటెడ్ నీమ్ యాజ్ ఫంగిసైడ్. దాన్ని ఇమీడియట్ ఇండియా ఏం చేసిద్ది, ఛాలెంజ్. దెన్ ఇండియా ఛాలెంజ్డ్ ఇట్.
Then patent was cancelled. Next, basmati rice. The US company, namely Ricetech, RICETEC, Ricetech patented basmati like rice. బాస్మతి రైస్ తెలుసా? పలావ్, బిర్యానీ వాటిల్లో ఏంటి వాడేది? బాస్మతి రైస్, ఇంత పొడుగున ఉంటాయి. దెన్ ఇండియా ఛాలెంజ్డ్. Then several claims were withdrawn by the company. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇది కూడా రాసుకోండి, ఇంకా స్ట్రాంగ్ ప్యాచప్ చేసేద్దాం. హుడియా ప్లాంట్, HOODIA, హుడియా ప్లాంట్. దిస్ ప్లాంట్ వాజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆఫ్రికా. This plant was available in Africa, which is mainly used by San tribe, San tribal people, who are also known as Bushmen. చెప్పాను గుర్తుందా? గుర్తుంది కానీ ఎక్కడ ఉంటారు? ఆఫ్రికాలో ఉంటారంట. చూడిన ఆఫ్రికాలో ఏడా? సహారా డిజర్ట్. బుష్మెన్, బిందువు, దే ఆర్ ఫుడ్ గ్యాదరర్స్ అండ్ హంటర్స్. సో కాబట్టి ఎడార్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి నేచర్ ఏం చేసింది? యాజ్ యూ నో, ఇన్ డిజర్ట్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ హుడియా ప్లాంట్. దిస్ హుడియా ప్లాంట్ విల్ సప్రెస్ ది హంగర్. మీరు పొద్దున పూట ఒక హుడియా ప్లాంట్ తిన్నారంటే సాయంత్రం దాకా ఆకలి కాదు. రోజు అదే తిన్నామంటే పోతాం. సో ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీస్ దే యూజ్ ఇట్ టు సప్రెస్ దేర్ హంగర్. ఏం చెప్పాను? హుడియప్పానా? బుష్మెన్ ఆఫ్ కలహారీ డిజర్ట్ టు సప్రెస్ హంగర్. Then many pharma companies have exploited these plants without getting proper consent. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం చేయాలి? వీళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. బాబు మీది బాగా వాడుతున్నారు, మేము కూడా వాడుకుంటాము అంటే ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మాకేంటి, వరకు వాడుకుంటే కదా మాకేమన్నా ఇయ్య అంటారు. సో వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇవ్వాల్సి వచ్చిద్దని చెప్పి, కానీ మనం ఇందాక చెప్పాం సఫిషియంట్ కాంపన్సేషన్ మస్ట్ బి గివెన్ వెన్ ఎవర్ ద బయలాజికల్ రిసోర్సెస్ వర్ యూజ్డ్. చెప్పాము లేదా పాయింట్? అంటే ఏంటి? వాళ్ళకేం డబ్బులు ఇవ్వకుండా, వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దెన్ వీ క్యాన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ బయోపైరసీ. ఎగ్జాక్ట్గా నేను ఏం చెప్తానో దానికి ఆపోజిట్ చెబుతూ ఉంటాను. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ completed the environment and ecology successfully. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసామయ్యా? డేట్ చూడు బాబు స్టీఫెన్. 15వ తారీఖు డిసెంబర్. నెల అయిపోయింది. సరే, నెల 1 వీక్ హాలిడేస్ తీసేయండి, నెల బట్టాము. ఓకే, సో విల్ మీట్. If there are any classes in next sessions.